علی مولانا علی 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 مولا علی علی مولانا علی مولا 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 علی ولی اللہ مولا 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 علی ولی اللہ. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب سلم وسلم وبارك على حضرة المصطفى رب سلم وسلم وبارك على حضرة المصطفى عشق حسین بھلے علی جلوہ دکھا دے عشق حسین بن علی جلوہ دکھا دے حسنین کے غم غم کونین بھولا دے حسنین کے غم غم کونین بھولا دے دکھا دے والا یہ حب علی جذبہ دکھا دے رہرو مجھے میدان شہادت کا بنا دے رہرو مجھے میدان شہادت کا بنا دے. سر ہوا جس وقت زخمی حیدر کرار کا سر ہوا جس وقت زخمی حیدر کرار کا حق ہوا غم سے کلیجہ احمد مختار کا شک ہوا غم سے کلیجہ احمد مختار کا ہل گیا عرش مولا زلزلہ ہونے لگا ہل گیا عرش مولا زلزلہ ہونے لگا جب کہ سجدے میں کٹا سر ہے در کرار کا جب کہ سجدے میں کٹا سر ہے در کرار کا سر ہوا جس وقت زخمی ہے در کرار کا شک ہوا غم سے کلیجہ احمد مختار کا سوم کی 19ویں
تاریخ میں حسرتا سوم کے 19ویں تاریخ میں حسرتا سوم کی 19ویں تاریخ میں حسرتا سوم کے 19ویں تاریخ میں حسرتا سفر سوئے خدا اس رحمت غفار کا سفر سوئے خدا اس رحمت غفار کا رو کے زینب نے کہا نانا نبی دیکھو ذرا رو کے زینب نے کہا نانا نبی دیکھو ذرا حال امت نے کیا کیا ہے در قرار کا حال امت نے کیا کیا ہے در قرار کا سر ہوا جس بات زخمی ہے در قرار کا شک ہوا غم سے کلیجہ احمد مختار کا ہے جناب غوث اعظم عین ذات مرتضی ہے جناب غوث اعظم عین ذات مرتضی سے خدا پر سید قرار کا ہے دماغوں سے خدا پر سید قرار کا پیر و مرشد کی عنایت سے جمیل اجمل میرا پیر و مرشد کی عنایت سے جمیل اجمل میرا ہو گیا مقبول غوث یاد غفار کا ہو گیا مقبول غوث یاد غفار کا ہوا جس بات زخمی ہے در قرار کا شک ہوا غم سے کلیجہ احمد مختار کا شک ہوا غم سے کلیجہ احمد مختار کا ہلتا ہے عرش خدا ہائے ستم ہائے ہائے ہلتا ہے عرش خدا ہائے ستم ہائے ہائے زخم ہوئے مرتضی
ہائے ہائے میں ہوئے مرتضی ہائے ستم ہائے ہائے حضرت مشکل کشا خلق کے حاجت روا حضرت مشکل کشا خلق کے حاجت روا پوستایت کے زفا ہائے ستم ہائے ہائے پوستایت کے زفا ہائے ستم ہائے ہائے ہلتا ہے عرش خدا ہائے ستم ہائے ہائے زخم ہوئے مرتضی ہائے ستم ہائے ہائے ماں بھی ملعون نے آپ سے کی ہے دغا ماں بھی ملعون نے آپ سے کی ہے دغا قتل ہوئے مرتضی ہائے ستم ہائے ہائے قتل ہوئے مرتضی ہائے ستم ہائے ہائے ہلتا ہے عرش خدا ہائے ستم ہائے ہائے زخم ہوئے مرتضی ہائے ستم ہائے ہائے روتے ہیں سب انبیاء کرتے ہیں آہ بکا روتے ہیں سب انبیاء کرتے ہیں آہ بکا اٹھتا ہے تابوت شاہ ہائے ستم ہائے ہائے اٹھتا ہے تابوت شاہ ہائے ستم ہائے ہائے رحم ہو معروف پر آپ کا ہے نوح اگر رحم ہو عارف پر آپ کا ہے نوح اگر رحم ہو عارف پر آپ کا ہے نوح اگر کرتا ہے شور و بکا ہائے ستم ہائے ہائے کرتا ہے شور و بکا ہائے ستم ہائے ہائے ہلتا ہے عرش خدا ہائے ستم ہائے ہائے زخم ہوئے مرتضی ہائے ستم ہائے ہائے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے سجدے میں تیرے سیر نے تلوار کھائی ہے سجدے
کہتی تھی جنت میں فاطمہ اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ بچے میرے یتیم ہوئے خالق دہائی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے سجدے میں تیرے سیر نے تلوار کھائی ہے بولی حسن حسین سے زینب جگر پگار بولی حسن حسین سے زینب جگر سنتی ہوں میرے پاپا نے تلوار کھائی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے سجدے میں تیرے سیر نے تلوار کھائی ہے آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا زینب پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے سجدے میں تیرے سیر نے تلوار کھائی ہے عباس کا طرف نانا زینب سے پوچھئے عباس کا طرف نانا زینب سے پوچھئے کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے نانا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے سجدے میں تیرے سیر نے تلوار کھائی ہے اکیسویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ اکیسویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے نالا خالق دہائی ہے سجدے میں تیرے سیر میں تلوار کھائی ہے سجدے میں تیرے سیر میں تلوار کھائی ہے حاضرین مجلس محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق اہل بیت علیہم السلام উপস্থিত পীর ভাই ও পীর বোনেরা আজ এই শ্রীরামপুর গ্রামে খানকায় কাদেরিয়া হুসैनियाর পীর ভাই সিলসিলা কাদেরিয়া হুসैनियाর চাহনে वाला মিন্টু মিয়ার এবং ওনার ভাইদের তরফ থেকে অর্থাৎ জনাব কুরবান মিয়ার ছেলেদের তরফ থেকে বিগত বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে হুজুর মওলা আলী আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে।
আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের এই পবিত্র জিকির শাহাদাত পাককে যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। হাজিরিনে মজলিস, জিকির শাহাদাত পাক অর্থাৎ শাহাদাত পাকের জিকির, যেভাবে মুহররম শরীফের মাসে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জিকির শাহাদাত পাক পালন করি, শুধু মুহররম শরীফ নয়, মুহররম শরীফের মাস পুরো সফরের মাস এবং রবিউল আউয়ালের 8 তারিখ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন দিকে দিকে জিকির শাহাদাত পাক পালন করে থাকি। আমরা বলা ভুল হবে, আমরা তো অবগত আছি, কিন্তু মুসলমানের মধ্যে একটা বড় সংখ্যা, মুসলমানের মধ্যে একটা বড় অংশ যারা হয়তো মুহররম শরীফ সম্বন্ধে অবগত আছেন, কিন্তু এই হুজুর মওলায়ে কায়নাতের শাহাদাত পাক সম্বন্ধে তারা এখনো পুরোপুরি ভাবে অবগত নয়। তাদের কাছে সেই মেসেজটা গিয়ে পৌঁছায়নি, বা তারা জানার চেষ্টাও করেনি, বা তাদের মধ্যে অনেকে যারা জানে তারা সত্যতা গোপন করে, তারা সত্যতা মানুষের কাছে তুলে ধরে না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের ব্যাখ্যা করি, একইভাবে হুজুর মওলা আলী আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের ব্যাখ্যা আমরা বিভিন্ন ভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরি এবং শাহাদাত পাকের মূল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আছে, শাহাদাত পাকের তথ্যটা আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো হাজিরিনে মজলিস, সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথা, বিস্তারিত জনাব মাসুদুর রহমান কাদেরী সাহেব মধুমিয়া আছেন, উনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। জিকির শাহাদাত পাক এটা এমন একটা বিষয় যেটা কোন একটি গোষ্ঠী বা কোন একটি গোত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়, যেটা ইনসানিয়তের সঙ্গে যুক্ত, বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনসানিয়তের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ ওনাদের দুঃখ কষ্ট তাকলিফকে ইয়াদ করে, যে ওনারা যে কষ্ট সহ্য করেছেন, ওনারা যে অত্যাচার সহ্য করেছেন, ওনারা যে কষ্ট তাকলিফ সহ্য করেছেন, সেই মজলুমিয়তকে ইয়াদ করে, দুঃখ কষ্টকে ইয়াদ করে যখন আমরা আযাদারি করি, যখন আমরা গাম করি, যখন আমরা মাতমের মধ্য দিয়ে, কালো পোশাকের মধ্য দিয়ে আযাদারি করি, তখন দেখবেন একটা ক্যাটাগরির মানুষ আমাদেরকে একটা আলাদাভাবে একটু কনসিডার করে, আলাদাভাবে একটু ট্রিট করে, এবং তারা একটা ফতোয়া লাগানোর চেষ্টা করে যে এরা হয়তো দায়রা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে, এরা হয়তো ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তার কারণ তাদের কাছে সেই মেসেজটা, সেই পেগামটা সঠিকভাবে গিয়ে পৌঁছায় না। তার কারণ তারা এটা ভেবে থাকে যে এই জিকির শাহাদাতের তাল্লুক তারা ব্যাখ্যা করে শিয়া বা সুন্নির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শিয়া বা সুন্নির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা এই জিকির শাহাদাত পাকে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। তো ভাই, পবিত্র কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন কোথাও ইরশাদ ফরমাননি যে এ আমার বান্দা, তোমরা সবাই শিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে যাও, অর্থাৎ তোমরা শিয়া হয়ে যাও, বা এ আমার বান্দা তোমরা সবাই সুন্নি হয়ে যাও, যেই অর্থে আমি সুন্নি হতে বলেছি। এর হুকুম পবিত্র কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন কোথাও ইরশাদ ফরমাননি। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অনুগামীদেরকে শিয়া বলা হয়েছে কোরআনে মাজিদে, সেটা একটা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড। আমরা যদি এইভাবে ব্যাখ্যা করি যে আহলে সুন্নাত অর্থাৎ সুন্নি তাকে বলা হয় যে রাসূলুল্লাহর সুন্নতে আমল করে, তো ভাই রাসূলুল্লাহর সুন্নতে আপনি আমি কতটুকু আমল করি? সব থেকে বেশি তো আলিয়া মুর্তজা আমল করতে। তো সেই অর্থে আলিয়া মুর্তজা থেকে সুন্নি আর পৃথিবীতে কেউ নেই, ওনার থেকে বড় সুন্নি পৃথিবীতে কেউ নেই। আর যদি আলিয়া মুর্তজার প্রতি মহব্বত স্থাপন করা শিয়াতের দলিল হয়, তো তাহলে রাসূলুল্লাহ সব থেকে বেশি আলিয়া মুর্তজা থেকে মহব্বত করতেন, তাহলে ওনার থেকে তো বড় শিয়া পৃথিবীতে কেউ নেই। সুতরাং বিষয়টা শিয়া বা সুন্নির নয়, বিষয়টা হলো মুমিন ও মুনাফিকের বিষয় বলে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ।
বিষয়টা হলো মুমিন ও মুনাফিকের বিষয়। এবারে আমি মূল বিষয়ে আসছি। আসলে ভাই একটু বলে নিই, কিছু মানুষ আছে যারা এই ব্যাপারটা কনফিউজ হয়ে যায়, তারা বোঝে না যে আজাদারি করনে वाला শিয়া হয়ে যায় আর এটাকে ফতোয়া দেনে वाला সুন্নি হয়ে যায়। এইভাবে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছে। বাস্তবটা হচ্ছে এটাই যে আমাদেরকে চলতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের রাস্তা অনুযায়ী। উনি যে কোরআনের সঙ্গে আহলে বাইতকে দিয়ে গেলেন, সেই কোরআন ও আহলে বাইতের দামান মজবুতির সঙ্গে ধরে রাখা মুমিন মুসলমানের জন্য ফরজ। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো হাজরিনে মজলিস, যে বিষয় আমি বলতে চাইছি, যে দেখবেন লক্ষ্য করে কোরআনে মজিদের মধ্যে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, মা হাওয়া শাফাউন ওয়া রাহমাতা লিল মুমিনিন। এটা মুমিন ও মুনাফিকের বিষয়। মা হাওয়া শাফাউন ওয়া রাহমাতা লিল মুমিনিন। আল্লাহ বলছেন যে আমি কোরআনকে নাযিল করেছি তোমাদের জন্য রহমত রূপে। কোরআন হলো আমাদের জন্য রহমত, কোরআন হলো আমাদের জন্য বরকত, কোরআন হলো আমাদের জন্য দওয়া, কোরআন হলো আমাদের জন্য দোয়া, কোরআন হলো আমাদের জন্য হিদায়াত, কোরআন হলো আমাদের জন্য শফা। কিন্তু কার জন্য? লিল মুসলিমিন নয়, লিল মুমিনিন, অর্থাৎ মুমিনের জন্য। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআনের আয়াত। অন্যদিকে রব্বুল আলামিন একাধিক জায়গায় ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, অর্থাৎ এই ঈমান ওয়ালো, এই ঈমান ওয়ালো, এই ঈমান ওয়ালো। অর্থাৎ কোরআন তো মুসলমানের জন্য নাযিল হয়েছে। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবের নাম কোরআনে মাজিদ, পবিত্র কোরআন শরীফ। সেখানে ঈমান ওয়ালা জিকির হচ্ছে, এই ঈমান ওয়ালো, এই ঈমান ওয়ালো, এই ঈমান ওয়ালো। তার থেকে বোঝা এটাই গেল যে সাধারণ মুসলমান আলাদা আর ঈমান ওয়ালা মুসলমান আলাদা। সাধারণ মুসলমান আলাদা আর ঈমান ওয়ালা মুসলমান আলাদা। তো ঈমান কাকে বলে আর মুমিন কাকে বলে, এই ব্যাখ্যাটা যদি আমরা করি তাহলে বুঝতে পেরে যাব এটা শিয়া বা সুন্নির বিষয় নয়, এটা ইসলামের সাবজেক্ট। অর্থাৎ মুমিন কাকে বলে আর ঈমান কাকে বলে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কোরআনে মাজিদে আল্লাহ বলছেন মা হাওয়া শাফাউন ওয়া রাহমাতা লিল মুমিনিন। অর্থাৎ কোরআন হেদায়েত, কোরআন শিফা, কোরআন বরকত, কোরআন দাওয়া, কোরআন দোয়া। লিল মুসলিমিন নয়, লিল মুমিনিন, মুমিনের জন্য। অর্থাৎ মুমিন কিভাবে হবে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, কাকে ধরলে আমরা আসল মুমিনিয়তের আমরা পেগাম পাবো? রাসূলুল্লাহ বললেন যে শোনো, আমি তোমাদেরকে বলে দিই, তোমরা যদি মুমিন হতে চাও তো আলী মুর্তজাকে নিজের আমির মেনে নাও। তার কারণ আমি আলী মুর্তজাকে আমিরুল মুমিনিন বলে পাঠিয়ে দিয়েছি। डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी बगनान खजुद्दी खनका शरीफ। हाज़रीन मजलिस, नबी पाक বলছেন যে আমি আলী মুর্তজা কে আমিরুল মুমিনিন, অর্থাৎ সমস্ত মুমিনের বাদশা বানিয়ে পাঠিয়েছি, সমস্ত মুমিনের সরদার বানিয়ে পাঠিয়েছি, সমস্ত মুমিনের रहबर বানিয়ে পাঠিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ কোরআন কিন্তু মুমিনকে শিফা দেয় আর নবী আলী মুর্তজাকে আমিরুল মুমিনিন বানিয়ে পাঠিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কোরআন বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, এই ঈমান ওয়ালো, এই ঈমান ওয়ালো, এই ঈমান ওয়ালো। কোরআন বলছে আর নবী পাক ফরমাচ্ছেন, যখন নবী পাককে জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঈমান কাকে বলে, কিভাবে আমরা ঈমানকে মজবুত করব? নবী ফরমাচ্ছেন যে তোমাদেরকে ঈমান মজবুত করার দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই, আমি আলী মুর্তজাকে কুল্লে ঈমান বানিয়ে পাঠিয়েছি, সমস্ত ঈমানের কুল বানিয়ে পাঠিয়েছি। নারে হায়দারি, নারে হায়দারি, মাওলা হুজুর পাক। নবী ফরমাচ্ছেন আমি আলী মুর্তজাকে কুল্লে ঈমান, অর্থাৎ সমস্ত ঈমানের কুল বানিয়ে পাঠিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ।
অর্থাৎ ঈমানওয়ালা হয়ে মুমিন হয়ে যখন আমরা পবিত্র কোরআনে মাজিদ তেলাওয়াত করব, তবেই সেই কোরআনে মাজিদ আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তবেই সেই কোরআনে মাজিদকে আমরা সঠিকভাবে জানতে পারবো। এই কোরআনে মাজিদ থেকে আমরা ইসলামের আসল স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবো। যার জন্যই তো এই কোরআনে পাককে আহলে বায়তের সঙ্গে এবং আহলে বায়তকে এই কোরআনে মাজিদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ এই জন্য দিয়ে গেলেন যে যদি আমরা কোরআনকে চিনতে না পারি তো আহলে বায়তের মধ্য দিয়ে চিনে নেব, যদি আহলে বায়তের মাকাম জানতে না পারি তো কোরআনের আয়াতের মধ্য দিয়ে চিনে নেব। অর্থাৎ এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, কোরআন ও আহলে বায়তকে যদি জানতে হয় তাহলে এনাদের দুজনকে যদি জানতে হয় তো আমাদেরকে আল্লাহর ওলির মাধ্যমে জানতে হবে। আল্লাহর ওলিকে যদি জানতে হয় আমাদেরকে ওসিলা ইখতিয়ার করতে হবে কোরআনে মাজিদ অনুযায়ী, আর ওসিলা ইখতিয়ার করতে হবে। আর ওসিলা যদি সঠিকভাবে ইখতিয়ার করতে হয় তো কোরআনে মাজিদ অনুযায়ী তাসজিলা লাহুম ওলিয়া মুর্শিদা, আমাদেরকে হুজুর গৌসে পাককে নিজের মুর্শিদ ও মাওলা বলে নারে দো मौला हुजूर पाक जिक्रे शहादत पाक। एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नबियना शफीअना मुहम्मदिन ज़ुल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व वसल्लम व अला सय्यिदना मौलाना मौलाना व मनिहि सय्यिदना मुर्शिदना मुहर्रम। हाज़रीन मजलिस, আসলে ভাই দুটো ক্যাটাগরির মানুষ থাকার কারণে আসল মেসেজটা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। দেখবেন কিছু মানুষ আছে যারা একটু সব সময় ওই ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত জিনিসকে খুব বেশি সেইগুলো থেকে ইসলামকে জানার চেষ্টা করে, অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক ইসলামকে জানার চেষ্টা করে। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের খানকা শরীফেরও চ্যানেল আছে, আমাদের নিজস্ব সাইট আছে, আমরা সেটাকে ব্যবহার করি ধর্ম প্রচার করার জন্য, ধর্ম শেখার জন্য নয়। কিন্তু আমরা ধর্মের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেটাকে ব্যবহার করি, আমরা ধর্ম সেখান থেকে শেখার উদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করি না। তো বিষয়টা হচ্ছে যারা একটু কমজোর ইমানের মানুষ, যেমন কিছু মানুষ আছে দেখবেন যারা ওই জাকির নায়েকের বক্তব্য যদি শোনে দেখবেন তাদের কাছে সমস্ত কিছু কিন্তু হারাম হয়ে যাবে, মাতম হারাম, তাজিয়া হারাম, শরবত হারাম, কালো কাপড় হারাম, সবকিছু হারাম হয়ে যাবে। আবার দেখবেন যদি কেউ হাসান আল্লাহ ইয়ারির মতো বক্তার বক্তব্য শুনে, হাসান আল্লাহ ইয়ারির মতো বক্তব্য শুনলে দেখবেন সে আবার আল্লাহর ওলির বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দেবে, সে আবার হুজুর গৌসে পাকের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দেবে, সে আবার বুজুর্গানে দ্বীনের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দেবে, সে আবার ওসিলার বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দেবে। অর্থাৎ একদিকে হাসান আল্লাহ ইয়ারি যেমন আহলে বায়ত পাকের প্রচার করছে, অন্যদিকে তার দ্বারাই মোটিভেটেড হয়ে আবার হুজুর গৌসে পাক থেকে আবার মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে, আল্লাহর ওলি থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যদিকে আবার ডক্টর জাকির নায়েকের মতো বক্তা, সে আবার মানুষকে হেদায়েতের নামে সে আবার এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে দিচ্ছে যেখানে লোক আজাদারি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যেখানে লোক মাতম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যেখানে লোক শোক পালন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা এটা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি কে কি করছে আমার দেখার দরকার নেই, আমরা একটা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া এমন একটা বৃহত্তম ইউনিভার্সিটি, এমন একটা বৃহত্তম জায়গা যেখান থেকে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের ফয়েজ বন্টন হয়, যেখান থেকে হুজুর গৌসে পাকের ফয়েজ বন্টন হয়। তো হাজিরিন মজলিস, আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের ধর্মের মেসেজটা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যেগুলো নেবার সেগুলো নেওয়া হোক, যেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করা আমাদের দরকার। তার কারণ ধর্ম ইউটিউব ভিত্তিক নাজিল হয়নি, ধর্ম রাসূলুল্লাহ ভিত্তিক নাজিল হয়েছে।
ধর্ম হাসান আল্লাহ ইয়ারি বা ডক্টর জাকির নাইক ভিত্তিক নাজিল হয়নি, ধর্ম মোহাম্মদে মুস্তাফা ভিত্তিক নাজিল হয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে ধর্ম সেইভাবে শিখতে হবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। ইসলাম সেইভাবে আমাদেরকে পালন করতে হবে যেটা নবী ও আলে নবী আমাদেরকে দেখিয়েছে। তো হাজিরিনে মজলিস, কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, আমাদেরকে সমস্ত কিছু রব্বুল আলামিন দিয়ে দিলেন। আমাদেরকে নামাজ দিয়ে দিলেন, রোজা দিয়ে দিলেন, হজ দিয়ে দিলেন, যাকাত দিয়ে দিলেন, কালমা দিয়ে দিলেন, শরীয়ত দিয়ে দিলেন, কোরআন দিয়ে দিলেন, কিতাব দিয়ে দিলেন, ইসলাম দিয়ে দিলেন, সবকিছু দিয়ে দিলেন। আমরা এই সমস্ত কিছু পাওয়ার পর আমরা হয়তো ভাবছি যে আমরা সবকিছু সঠিকভাবে পেয়ে গেলাম। এখনকার যুগে আমরা ভাবছি যে আমরা সবকিছু সঠিকভাবে পেয়ে গেলাম, কিন্তু তখনকার জামানাতে যখন এই সমস্ত জিনিসগুলো পরস্পর আসছিল, তো সকলে ভাবলো যে এটাই হয়তো কমপ্লিট আয়াত। নামাজ এসে গেল মানে নামাজই হয়তো শেষ, রোজা এসে গেল হয়তো রোজাই হয়তো শেষ, হজ্জ যাকাত এসে গেল হজ্জ যাকাতই হয়তো শেষ, কালমা এসে গেল কালমাই হয়তো শেষ, অন্যান্য ইবাদত এসে গেল এটাই হয়তো শেষ, আর কিছু আমাদের করার দরকার পড়বে না। কিন্তু না, সমস্ত কিছু আসার পরেও নবী পাকের জন্য রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল আফাইন মাতা আও কাতালান ইনকালাবতুম আলা কাবিকুম। এবং এই আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ এটাও বলছেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লিগতা রিসালাতাহু। যার অর্থ রব্বুল আলামিন বলছেন যে এ আমার রাসূল, এ আমার রাসূল। কেন বলছেন এ আমার রাসূল? তার কারণ হচ্ছে যখন অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট হয় তখন রাসূল পাকের নাম পাক নিয়ে হয় না, মুহাম্মদে মুস্তাফা হয় না, তখন উনি রাসূল হয়ে যান। আপনি যখন কোনো অফিশিয়াল দরখাস্ত করবেন থানার বড়বাবুকে, ওখানে দিতে হবে টু দি ইন্সপেক্টর ইনচার্জ বা টু দ্য অফিসার ইনচার্জ লিখতে হবে। কেন? সে থানার বড়বাবু, ব্যক্তিগত আপনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে সেটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তো এখানে অফিশিয়াল ইনফরমেশন দিচ্ছেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূল, এ আমার রাসূল, বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লিগতা রিসালাতাহু। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলছেন যে হে আমার রাসূল, আপনি পৌঁছে দিন সেই জিনিস যেটা আপনাকে আপনার রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে পৌঁছানোর জন্য। যদি আপনি না পৌঁছান তাহলে আপনি ইসলাম প্রচারের কাজ করলেন না, আপনি ইসলামকে কমপ্লিট রূপে মানুষের কাছে পৌঁছালেন না, আপনি ইসলামকে অসম্পূর্ণ রূপে মানুষের কাছে পৌঁছালেন। সমস্ত কিছু এসে গিয়েছে, নামাজ এসে গেছে, রোজা এসে গেছে, হজ্জ যাকাত এসে গেছে, কালমা এসে গেছে, কোরআন এসে গেছে, আবার কি আসতে বাকি রয়েছে? প্রশ্ন আসতে পারে। তো উত্তরটা হচ্ছে এটাই যে যখন ময়দানে গদিরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবাকে ডেকে আলী মুর্তজাকে ডেকে যখন আলী মুর্তজার ভিলায়েতের ঘোষণা করলেন, নবী যখন বললেন যে সমস্ত সাহাবার মাজমাতে আমি ঘোষণা করে দিই যে আমি ঘোষণা করছি আল্লাহু মাওলানা, আল্লাহ আমার মাওলা, ওয়া আনা মাওলাকুম, আমি তোমাদের মাওলা। তারপরে ফরমাচ্ছেন আলী মুর্তজাকে ডেকে, ওয়া মান কুনতুম মাওলা, আমি যার যার মাওলা, ফাহাযা আলীউল মাওলা, আলীও সেই ব্যক্তির মাওলা। এই ঘোষণা যখন হলো আল্লাহ ওখানে শিলমোহর লাগিয়ে দিলেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামতি। আল্লাহ ওখানে স্ট্যাম্পিং করে দিলেন, শিলমোহর লাগালেন যে আজকের দিনে আমি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আজকের দিনে ইসলামে আমি নিয়ামত দান করলাম, আজকের দিনে আমি ইসলামকে মোকাম্মল করে দিলাম, আজকের দিনে আমি ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে কমপ্লিট করে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ যে আলী মুর্তজার ভিলায়েতের এলান ছাড়া ইসলাম মোকাম্মল না হয় তো মুসলমানের ঈমান কিভাবে মোকাম্মল হয়? আজকে সেই হুজুর আলী মুর্তজার পবিত্র শাহাদাত পাকের তারিখ পাক, হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক যেমন আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক, একইভাবে হুজুর মওলা আলী আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের তারিখ পাকও আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বলা হচ্ছে যে যখন কুফাতে এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে গেল, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল যে কুফাতে মানুষ
ইসলামকে বিকৃতি করা শুরু করলো এবং কিছু পাপিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারাই এমন একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল যেখানে ইসলামের কানুনকে পরিবর্তন করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হলো। নবী পাকের ঘরানা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং তার বিরুদ্ধে উনি কঠোরভাবে স্টেপ নিলেন। যখন আলী মুর্তজা কঠোরভাবে রুখে দাঁড়ালেন যে না, ইসলামকে এইভাবে বিকৃতি হতে দেওয়া যেতে পারে না, তো তখন তারা বিভিন্নভাবে হুজুর মাওলায়ে কায়নাতকে শহীদ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তারা কোনোভাবে শহীদ করার চক্রান্ততে সফল হতে পারেনি। তো শেষ মুহূর্তে তারা এটা ভাবলো যে আলী মুর্তজা তো আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী, সেটা তো আল্লাহু আকবার, ওটা তো রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে উনি শারীরিকভাবেও অনেক সতেজ, উনি সবল ছিলেন। তো সুতরাং উনাকে সাধারণ তলোয়ারের আঘাত করলে উনি হয়তো জখম হবেন না, উনার শাহাদাত হবে না, যার জন্য বিষাক্ত তলোয়ারের আঘাত করা হলো হুজুর মাওলায়ে কায়নাতকে। বিষাক্ত তলোয়ারের আঘাত করে উনার মাথায় যখন মারা হলো, তো তখন আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম, তো হুজুর মাওলায়ে কায়নাতের সারে মুবারক মাঝখান থেকে দুফাক হয়ে গেল। এবং তার পরবর্তীকালেও কিন্তু উনি একবারের জন্য বলেননি যে আমার শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা কঠোর ব্যবস্থা নাও। উনি জখম হওয়ার পরেও উনার যে শত্রু, যে উনাকে আঘাত করলো আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম, উনি কিন্তু হযরত আব্বাস আলমদারকে বলছেন, ইমামে হাসান হুসাইনকে বলছেন এবং মাওলার যত চাহনেওয়ালারা ছিলেন তাদেরকে বলছেন যে তোমরা ওকে পানি পান করাও, তোমরা ওকে শরবত পান করাও। তো আলে মোহাম্মদের এটাই হলো মর্তবা, যারা নিজের দুশমনকেও শরবত পান করান, যারা নিজের শত্রুদেরকেও পানি পান করান। তো হাজরিনে মজলিস, এরপরে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা হুজুর মাওলায়ে কায়নাতের শাহাদাত পাকের, যেভাবে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, একইভাবে হুজুর মাওলায়ে কায়নাত আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের ঘটনাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যখন হযরতে যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা উনি ওনার আব্বাজানের কাছে আসেন, তো তখন হযরতে যায়েনবকে আলী মুর্তজা ফরমাচ্ছেন যে যায়েনব, আমি তো অন্তত তোমাকে বা তোমাদেরকে জনাবে কুলসুমকে, জনাবে যায়েনবকে আমি সামনে পাচ্ছি, কিন্তু কারবালায় মুআল্লাতে এমন একটা সিচুয়েশন আসবে যেখানে তোমার পাশে কিন্তু কেউ থাকবে না, তোমার মাথায় হাত বোলানোর কেউ থাকবে না, তোমাকে দিলাসা দেবার কেউ থাকবে না, তখনও তুমি হৌসলা কিন্তু হারাবে না যায়েনব, তুমি কিন্তু সেখানে কঠোরভাবে দাঁড়াবে এবং নিজের ভাই ইমামে হুসাইনের অত্যাচারের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরবে, ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের দুঃখ কষ্ট মাজলুমিয়াতকে মানুষের কাছে তুলে ধরবে, কোনোভাবে তুমি কিন্তু নিজেকে নার্ভাস ফিল করবে না। তো হাজিরিনে মজলিস, এই মর্মান্তিক শাহাদাত পাকের ঘটনা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, শুধু এতটুকুই পেগাম আমি দিতে চাইছি যে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক, হুজুর মাওলা আলী আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক এবং অন্যান্য আওলাদে আলী যারা শাহাদাত বরণ করেছেন, ইনাদের প্রত্যেকের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইনারা যে মেসেজ আমাদেরকে দিলেন যে আমরা অন্যায়ের কাছে মাথা কাটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অন্যায়ের কাছে আমরা কখনো মাথা নত করতে পারি না, অন্যায়ের কাছে যেন আমরা সর্বদাই যেন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিনের বারগাতে আমাদের করা দরকার। আজকে যারা আমরা এই পবিত্র জিকরে শাহাদাতে হুজুর মাওলা আলী আলাইহিস সালামে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমি আবার বলবো, মিন্টু মিয়া এবং ওনার ভাইরা অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে আজকের এই পবিত্র জিকরে শাহাদাত পাকের আয়োজন করেছেন। রব্বুল আলামিন নবী ও আলে নবীর ওসিলায় আজকের এই মাহফিল পাককে যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন, আমাদের সকলের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। সকলে मिले दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारे हैदरी, 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 इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरा भी फिदा बना अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली,
ہر حقیقت ہے، علی کا تذکرہ ہر حال میں عبادت ہے، جمال خالق اکبر علی کی سیرت ہے، یہ ذکر فیض تو معراج آدمیت ہے، علی محافظ قرآن اور شریعت ہے، علی کی نسل کا مملوک دین فطرت ہے، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، اول سے خالق یکتا کا انتخاب علی، کبھی رسول کے بستر پہ محو خواب علی، یہی ہے طرز امامت کے آفتاب علی، ہر ایک رخ سے ہے بے مثل و لاجواب علی، علی ہے نفس پیامبر، علی ہے نفس خدا، یہ تین ذات ہے سب ایک دوسرے سے جدا، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا نام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ذات جس کو خدا جانے یا نبی جانے، مقام اس کا زمانے میں کیا کوئی جانے، جو حق کی راہ میں مرنے کو زندگی جانے، نبی کا کیوں نہ زمانہ اسے وسیع جانے، ہے علم غیب جسے راز یہ وہی جانے، ہے کیوں ضرورت ماتم یہ تو نبی جانے، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، نم آپ کا زباں پہ میری شبہ سام ہے، تم ہو امام اس میں نہیں کچھ کلام ہے، کرسی جو عرش کی ہے تمہارا مقام ہے، تم پر درو
حمد صلی اللہ اور سلام ہے حل کر دو مشکلیں میری میرا کام ہے مشکل کشا تو تمہارا ہی نام ہے نائب رسول میری آمدد کرو اے شاہر بطول میری آمدد کرو اے عاشق رسول میری آمدد کرو رہتا ہو دل ملول میری آمدد کرو حل کر دو مشکلیں میری میرا کام ہے مشکل کشا تو تمہارا ہی نام ہے مشکل کشا تو تمہارا ہی نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شیخ میں میرا پیر زبردست ہے سرکار